हेलो एवरीवन। सो अज दा वीडियो अपना फंडामेंटल ऑफ इनकम टैक्स सब्जैक्ट दा 8th वीडियो आ ते यह मकान संपत्ति आमदन यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दा फर्स्ट पार्ट आ। अज दे टॉपिक बारे अज आपां इस वीडियो दे विच हाउस प्रॉपर्टी इनकम दा मीनिंग, कंडीशनस, रूल्स ते एग्जम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम बारे पढ़ांगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम जिहड़ी हुंदी आ मकान संपत्ति आमदन, ये जिहड़ी हुंदी आ सैक्शन इनकम टैक्स एक्ट दे सैक्शन 22 दे अनुसार मकान संपत्ति आमदन तो भाव मकान संपत्ति तो प्राप्त होने वाले किराए तो है जो करयोग हुंदा है। जे संपत्ति असीं किराए ते नहीं दिंदे तां संपत्ति दे मालक नूं मन्ने होए किराए ते टैक्स देना पैंदा है। नोशनल रेंट ते किराए ते टैक्स देना पैंदा है, यानी कि जिन्ना किराए ते वो मकान चढ़ सकदा सी ओहदे बेस ते टैक्स कैलकुलेट होऊगा। एक मकान संपत्ति घर, एक दफ्तर, एक दुकान, एक इमारत या पार्किंग वाली जगह, इमारत नाल जड़ी कुछ जमीन हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट व्यापारक अते रिहायशी मकान संपत्ति विच अंतर नहीं करता। मतलब जिहदी हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ, जिहदी हाउस प्रॉपर्टी आ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਪਸ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪत्तियां मकान संपत्ति आमदन दे सिरलेख हेठ कारयोग हुंदियां वा। बस सिर्फ वो संपत्ति असीं छड्डनी है जां वो जायदाद छड्डनी है जिहड़े असैसी ने अपने व्यापार या पेशे दे लई खुद वरती आ, क्योंकि वो जिहड़ी संपत्ति आ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਆਮਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਆਮਦਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਰੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। मकान संपत्ति तो आमदन नाल संबंधित शर्तां देखो, किसी संपत्ति तो होने वाली आमदन नूं या किसी मकान संपत्ति तो होने वाली आमदन नूं मकान संपत्ति तो आमदन मन्निया जाऊगा या फिर वो असैसी दी कुल आमदन विच तां ही शामिल कीतियां जाणगीआं जो ये हेठ लिखियां शर्तां पूरीआं करदियां हां। पहली हैगी है असैसी उस मकान संपत्ति दा मालक है, मतलब असैसी नूं ओहदा मालक होना चाहिदा वा। जे वो रेंट लै रिहा वा इहदा मतलब नहीं ओहदी इनकम दे विच ओह ऐड हो जाऊगा। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੰਪत्ति ਘਰ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੰਪत्ति ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪत्ति ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੰਪत्ति ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ, दूजी संपत्ति है जी घर, इमारत या जमीन होनी चाहिए, तीजी है भी वह व्यापार लिए यूज नहीं हुई होनी चाहिए। मकान संपत्ति आमदन संबंधी नियम, जो असीं मकान संपत्ति आमदन कैलकुलेट करनी है या किसी संपत्ति किसी आमदन नूं मकान संपत्ति आमदन मनना वा तां उहदे नियम रूल्स हेठ लिखे अनुसार आ। मकान संपत्ति घर, दफ्तर, दुकान, एक इमारत या कुछ जमीन हो सकती है जिवें कि पार्किंग वाली जगह। इनकम टैक्स एक्ट व्यापारक या रिहायशी संपत्ति विच अंतर नहीं करता। ਅੱਗੇ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਸੰਪत्ति ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ ਕਬਜ਼ਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੈਲਫ ਐਕੂਪਾਈਡ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਪੇ, ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਐਕੂਪਾਈਡ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਖਾਲੀ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਵੈ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੈਲਫ ਐਕੂਪਾਈਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਲਾਭ 2 ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 19-20 ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲੇ 2 ਘਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੈਲਫ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੈ ਕਬਜ਼ਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੈਲਫ ਆਕੂਪਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਟ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੋਸ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਨੈਟ ਐਨੂਅਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ 30% ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਟੌਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 24 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ 30% ਆਫ NAV। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰ ਅਸੈਸੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਸਲੈਬ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਅਸੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਟੈਕਸ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਣਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਲੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਮੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਪत्ति ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਬਲੈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਲੈਟ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਮੀ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਤੇ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਉਹ ਸੰਪत्ति ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਧੀਨ ਕਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਆ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਰੂਮਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਆਮਦਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्तियां ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਕਸ ਰੂਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 10(19)A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ ਰੂਲਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਇਹ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਉਪ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 10(21) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਸੈਕਸ਼ਨ 10(23)C ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਨਕਮ ਆਫ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 10(23)C ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਸੈਕਸ਼ਨ
26A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਸੈਕਸ਼ਨ 10(13)A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਸੈਕਸ਼ਨ 10(24) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਉਪ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਦਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮਕਾਨ ਸੰਪत्ति ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਮਕਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्तियां ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਕਮ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।